नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन ते दुनिया के पहले चीता मुड़ वसेबा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। नामीबिया तो लिआंदे चीतिਆਂ ਨੂੰ मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क विच छड्डिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई हेठ सिखर वल दी अपनी यात्रा विच भारत निडरता नाल अगे वध रहा है। गुरदासपुर जिले विच कौमांतरी सरहद नाल लगदे इलाकिਆਂ दे पिंडां दीआं डिफेंस कमेटियां नाल प्रशासन अते BSF ने की मीटिंग। विद्या भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोविंद महंत ने दूर दराडे इलाकिਆਂ विच रहिंदे बच्चिਆਂ तक सिक्ख्या का प्रकाश पहुंचाउण की जरूरत ते दिता जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने जन्मदिन ते देशवासियों नूं चीतिਆਂ दे मुड़ वसेबे का प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक वडमुला तोहफा दिता है। नामीबिया तो लिआंदे 8 चीतिਆਂ नूं उन्हां मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क विच कुदरती वास विच छड्डिया। इस मौके अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के जंगली खेतरां दा तेजी नाल विस्तार हो रहा है अते इसे कड़ी विच चीते मुड़ तो भारत की धरती ते परत आए ने। उन्होंने कहा कि कई दहाके पहलां सदियां पुरानी जिहड़ी जैविक विभिन्नता की कड़ी टुट गई सी उसनूं फिर तो जोड़न का मौका मिलिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की यह बदकिस्मती रही है कि 1952 विच देश विचों चीतिਆਂ दे मुक्कण का ऐलान कर दिता गया पर उन्हां दे मुड़ वसेबे लई दहाकिਆਂ तक कोई यतन नहीं किया गया। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन ते सर्व भारती तेरा पंथ युवा परिषद ने देश भर विच 2000 तो वध थावां ते खूनदान कैंप लगाए। इस मुहिम तहत मुंबई विच तकरीबन 150 कैंप आयोजित किए गए। मुंबई के गुरु तेग बहादुर नगर विच लगाए गए खूनदान कैंप विच सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और शुभकामनाएं देता हूं। आपने इस अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, 2000 से ज्यादा रक्तदान शिविर मुंबई में लगाए हैं और देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा इस रूप में इसको मना रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम सेवा के चल रहे हैं क्योंकि देश ने मोदी जी को तो पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन मोदी जी ने प्रधान सेवक बनकर ही देश की सेवा करने का काम किया।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਮੈਗਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ CWT ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਬੇਕਰੀ, ਕੁਕਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। मॉडल काम में करता है कि देश परम वैभव तक पहुंचे माननीय मोदी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ 13 ਪੰਥ ਯੁਵਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਸੁਰਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। 13 ਪੰਥ ਯੁਵਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लुधियाना शहर में 14 स्थानों पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन किया है। इस कैंपों के द्वारा हम 2000 ब्लड यूनिट एकत्रित करके समाज के हर तबके के व्यक्तियों को पूरे वर्ष भर के दौरान सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यही प्रेरणा लें कि उनकी जो मजबूत मनोबल और संकल्प शक्ति है उसके द्वारा हम रक्त का दान अवश्य करें। खुशी का विषय है कि पूरे ऑल इंडिया में हम 2000 स्थानों पे ये कैंप लगा रहे हैं और 2 लाख से ज़्यादा यूनिट हम एकत्रित कर रहे हैं। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ 13 ਪੰਥ ਯੁਵਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਟੀਬੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋਦ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਪਲਾਲ ਮਹੇ ਤੇ ਮੀਨੂ ਗਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਣ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1222 ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ BSF ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। BSF ਦੀ 58ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ N ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ BSF ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ SNID+ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 11,865 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 14,83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ 28ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ICT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਾਤ ਖੰਡ 2 ਦੀ ਕੁਣ ਚੁਕਾਈ T ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਤਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ।
ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।